टॉप स्टॉक्सની ડિટેલ્સ જાણીએ સહયોગી આરતી અને તૃપ્તિ પાસેથી। બંનેને ગુડ મોર્નિંગ। આરતી, શરૂઆત કરીએ કારણ કે પરિણામની દ્રષ્ટિએ ઘણો મોટો દિવસ છે આજે। ક્યાંથી શરૂઆત? जी, शुरुआत दिग्गज साथ रिलायंस साथ करिए तो अँ घना सारा नंबर्स आता देखाया है। कंपनीए नवो माइलस्टोन पण अहींयाथी अचीव कर्यो छे। पहली बार 3 लाख करोड़ ने पार आवक आपणे आवती देखाई रही है। नफानी बात करी लईए तो अहींया क्यूक्यू बेसिस पर जे 16,971 करोड़ हतो त्यांथी वधी 20,946 करोड़नी पासे आपणे पहोंचतो देखायो छे। सामे आवकनी बात करी लईए तो अहींया पण जुओ 2.94 लाख पर हती त्यांथी वधी अने 3.09 लाख करोड़ पर पहोंचती देखाई रही है। एटले पहली बार आ 3 लाख करोड़ ने पार आपने आवकनो आंकड़ो जे छे आवतो देखायो छे। एबिटानी बात करी रही है क्यूक्यू बेसिस पर 48,588 पर हता त्यांथी 54,046 करोड़नी पासे 67 करोड़नी पासे पहोंचता देखाया छे। अने एबिटा मार्जिननी जो बात करी रही तो त्यां पण एक इम्प्रूवमेंट छे। 14.9% सामे 15.9% पर मार्जिन आपने आवता देखाया छे। एटले ध्यान राखवानुं छे। एक सारा नंबर्स आपने आवता देखाई रह्या छे। Q1 FY26 में 8,924 करोड़नो वन टाइम गेन अहींया कंपनीने थतो जोवा मळ्यो छे। एशियन पेंट्स में हिस्सो वेचाणथी वन टाइम गेन्स थयो हतो, जेनुं पण ध्यान राखवानुं छे रिलायंस माटे। हवे O2C बिजनेसनी बात करी लईए। घणा बधा सेगमेंट छे तो सेगमेंट वाइज केवुं प्रदर्शन रह्युं छे एना पर नजर करी लईए। O2C बिजनेस में सारुं प्रदर्शन जोवा मळ्युं छे। अहींया आवक 1.85 लाख करोड़थी वधी एटले एनी सामे वधी अने 2.02 लाख करोड़ पर पहोंचती देखाई रही है क्यूक्यू बेसिस पर। एबिटाना फ्रंट पर पण नंबर्स सुधर्या छे। 14,520 करोड़ना एबिटा हता त्यांथी 17,010 करोड़नी आसपासना एबिटा आव्या छे O2C बिजनेसना। अने मार्जिननी बात करी लईए 7.9% सामे 8.4% पर आ मार्जिन आवता देखाया छे। तो घणुं सारुं प्रदर्शन O2C बिजनेस तरफथी। ऑयल एंड गैस बिजनेसनी बात करी लईए। अहींया जो 5,867 करोड़नुं आवक हती एनी सामे 6,298 करोड़नी आवक आवती देखाई रही है। एबिटाना फ्रंट पर पण नंबर्स सुधर्या छे। 4,195 करोड़ हतो त्यांथी 4,973 करोड़नी पासे क्यूक्यू बेसिस पर नंबर्स आवता जोवा मळ्या छे। अने मार्जिनमां पण सुधारो जोई रह्या छे। घणो सारो सुधारो छे। 71.5%ની सामे ऑलमोस्ट 80%ની आसपास मार्जिन आपणे आवता देखाया छे क्यूक्यू बेसिस पर। एटले ऑयल एंड गैसमां पण एक सारुं प्रदर्शन जोई रह्या छे। रिटेल बिजनेसनी बात करी लईए। अहींया पण जो थोड़ो आवकमां घटाडो जोई रह्या छे। 98,457 करोड़ पर जे आवक हती त्यांथी घटी 90,409 करोड़नी पासे पहोंची छे। एबिटाना फ्रंट पर जोईए 6,921 करोड़नी सामे 6,309 करोड़नी पासे एबिटा आवता जोवा मळ्या छे क्यूक्यू बेसिस पर। अने मार्जिनमां पण थोड़ो घटाडो आपणने आवतो देखाय छे। एटले फ्लेट रह्या छे आम कही शकाय। मार्जिन 60%ની सामे 60% पर मार्जिन फ्लेट रहता देखाया छे क्यूक्यू बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जे 7.6% पर हता। एटले थोड़ुं नबळुं प्रदर्शन अहींया रिटेल बिजनेस तरफथी आवतुं देखाई रह्युं छे। जियोनी बात करी लईए तो अहींया नंबर्स सुधर्या छे। 33,381 करोड़नी सामे आवक वधी 34,212 करोड़नी पासे पहोंची है। एबिटाना फ्रंट पर पण 18,771 करोड़नी सामे 19,590 करोड़ना नंबर्स आपणे आवता जोवा मळ्या छे। अने मार्जिननी बात करी लईए तो जे 56.2% पर हता त्यांथी घणा सारा एवा सुधरीने 57.3% पर आवता देखाया छे। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर आरपूनी बात करी लईए। क्यूक्यू बेसिस पर 214 करोड़नी सामे 214 सामे 215.60 पर आपणे आरपूज आवता जोवा मळ्या छे। एटले ध्यान राखवानुं छे। मात्र रिटेलनुं प्रदर्शन थोड़ुं नबळुं पण बाकीना सेगमेंट वाइज प्रदर्शन घणुं सारुं आवतुं देखायुं छे। अने कंपनीए जे माइलस्टोन हासिल कर्यो छे 3 लाख करोड़ने पार आवक पहोंची छे एने लीधे आजे दिवसभर ध्यान राखवानुं छे रिलायंस माटे। घणा बधा ब्रोकरेज रिपोर्ट पण आव्या छे रिलायंस माटे। आ बधा पर पण खास एक नजर राखवानी छे। पॉजिटिव छे मोस्टली। गोल्डमेन सैश तरफथी बाय रेटिंग छे 1870 रुपया। नोमुरा तरफथी बाय रेटिंग 1690 रुपयाना लक्षांक आपी रह्या छे। CLSA आउटपरफॉर्म रेटिंग आपी रह्या छे। मैक्वायरी आउटपरफॉर्म आपी रह्या छे रेटिंग। अने मॉर्गन स्टेनलीनी बात करी लईए तो तेमणे पण एक सारुं रेटिंग आपवामां आव्युं छे। अने मोतीलाल ओसवाल तरफथी पण बाय रेटिंग छे। એટલે ध्यान राखवानुं छे रिलायंस माटे खास करीने। नेक्स्ट दिग्गज बेंकिंग जे नंबर आव्या हता। शुरुआत HDFC बैंक साथे करीए। खराब नंबर्स जोई रह्या छे। Q1 में नफो ऑलमोस्ट बात करी लईए तो 5% आपणे वधतो जोवा मळ्यो छे। नफाना फ्रंट पर 19,060 करोड़नी पासे नफो आव्यो छे। NII नी बात करी लईए तो ते पण वध्या छे। 31,438 करोड़नी सामे 33,535 करोड़नी पासे पहोंच्या छे। ग्रोस एनपीए में વધારો જોઈ રહ્યા છે। ક્યુક્યુ બેઝિસ પર નેટ એનપીએ માં પણ વધારો છે। આ સાથે
વાત કરી લઈએ નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિનની તો તે અહીંયાથી 3.26%ના રેકોર્ડ નીચલા સ્તર પર આપણને રહેતા જોવા મળ્યા છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. બીજી બાજુ પ્રોવિઝનની વાત કરી લઈએ 2609 કરોડની સામે 3060 કરોડની પાસે, એટલે પ્રોવિઝનમાં એક વધારો આવતો દેખાયો છે. એટલે ખરાબ નંબર્સ અહીંયા જોઈ રહ્યા છે HDFC બેંકના. ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયાથી હવે કઈ રીતે આજે કામકાજ જોવા મળે છે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટની વાત કરી લઈએ તો બોર્નસ્ટેન આઉટપરફોર્મ રેટિંગ આપી રહ્યા છે 1150 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય. નોમુરા તરફથી બાય રેટિંગ છે 950ના લક્ષ્યાંક આપી રહ્યા છે. જેફરીઝ બાય કોલ આપી રહ્યું છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. ઇન્વેસ્ટેક તરફથી ડાઉનગ્રેડ ટુ હોલ્ડનો કોલ આપવામાં આવ્યો છે 920 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે HDFC બેંક માટે. નેક્સ્ટ ICICI બેંક છે. ઘણા સારા નંબર્સ દરેક ફ્રન્ટ પર આવતા જોવા મળ્યા છે. અહીંયા નફોની વાત કરી લઈએ ઓલમોસ્ટ 16%નો વધારો નફાના ફ્રન્ટ પર 14804 કરોડની પાસે પહોંચ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર. NII 12.7% વધ્યા છે. NPAમાં એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. માર્જિનમાં પણ ખાસ કરીને એક સુધારો આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. ગ્રોસ NPAમાં જુઓ અહીંયા પણ એક ઘટાડો આપણને આવતો દેખાયો છે. નેટ NPA થોડા વધ્યા છે 0.33%ની સામે 0.35% પર નેટ NPA એમાં આપણને આંકડો આવતો જોવા મળ્યો છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. પણ સારા નંબર્સ દરેક ટ્રેન્ડ પર ICICI બેંક માટે આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા પણ ઘણા બધા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ છે. નોમુરા તરફથી બાય રેટિંગ આપવામાં આવ્યું છે 1700 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે, અને બર્નસ્ટેન માર્કેટ પરફોર્મ રેટિંગ આપી રહ્યું છે અહીંયા 1550 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે, એટલે ICICI બેંક પર પણ ફોકસ છે. નેક્સ્ટ એક્સિસ બેંકનું કાઉન્ટર છે. થોડા નિરાશ આપણને Q1માં બેંકે કર્યા છે, કારણ કે નફાની વાત કરી લઈએ તો 22.53%નો વધારો જોઈ રહ્યા છે 5806 કરોડની સામે 7114 કરોડની પાસે. સામે NIIમાં 8%નો વધારો જોઈ રહ્યા છે. ગ્રોસ NPA નેટ NPAની જો વાત કરી લઈએ તો ત્યાં એક વધારો થતો જોવા મળ્યો છે. GNPA NNPA વધ્યા છે. પ્રોવિઝનમાં પણ જુઓ એક ઘટાડો આપણને આવતો દેખાયો છે 3522 કરોડની સામે 2222 કરોડની પાસે પહોંચતા દેખાયા છે. NPAમાં થોડો ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે, પણ કંપનીના જે નેટ ઇન્ટરેસ્ટ માર્જિનમાં ઘટાડો આવ્યો છે 16 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ જેટલા ઘટાડા છે, એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું છે. રાજીવ મંત્રી કંપનીના CFO અહીંયાથી નિયુક્ત થતા દેખાયા છે. 28 સપ્ટેમ્બર 2026થી પોતાનો કાર્યભાર સંભાળશે, તો એક્સિસ બેંક પર ધ્યાન રાખવાનું છે. થોડા નિરાશ કર્યા છે પરિણામે, કઈ રીતે અહીંયા સ્ટોક રિએક્ટ કરે છે એના પર નજર રહેશે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટમાં જેફરીઝ તરફથી બાય રેટિંગ છે 1700 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે, અને બર્નસ્ટેન આઉટપરફોર્મ કોલ આપી રહ્યું છે 1600 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે. આ સાથે કોટક મહિન્દ્રા બેંક અહીંયા પણ ફોકસ રાખવાનું છે, કારણ કે નંબર્સની જો વાત કરી લઈએ તો અહીંયા પણ આપણને જે પ્રમાણેના નંબર્સ આવતા દેખાયા છે. પ્રોફિટ વધ્યો છે 26.6%નો, એટલે 25.6%નો વધારો. NIIમાં ઓલમોસ્ટ 9.2% કંપનીના NII વધતા દેખાયા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર. આ સાથે ગ્રોસ NPA નેટ NPAની વાત કરી લઈએ તો ત્યાં પણ એક સુધારો આવતો દેખાયો છે. ગ્રોસ NPA ઘટ્યા છે 1.20%ની સામે 1.18% પર, પણ જ્યારે નેટ NPAની વાત કરી લઈએ અહીંયા એક આપણને ઉછાળો આવતો દેખાયો છે 0.25%ની સામે 0.27% પર નેટ NPAનો આંકડો આવ્યો છે, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. પ્રોવિઝનની વાત કરી લઈએ તો 516.4 કરોડની સામે 668 કરોડની પાસે પહોંચતા જોવા મળ્યા છે પ્રોવિઝન, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક અહીંયા પણ થોડાક મિશ્ર નંબર્સ આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટ કોટક માટે બર્નસ્ટેન માર્કેટ પરફોર્મ રેટિંગ આપી રહ્યા છે 500 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે. જેફરીઝ તરફથી બાય રેટિંગ છે 460 રૂપિયા પ્રતિશતના લક્ષ્ય સાથે, એટલે ખાસ કરીને આજે બેન્કિંગ કાઉન્ટર ફોકસમાં રાખવાના છે. PNB બેંક નેક્સ્ટ કાઉન્ટર છે. અહીંયા પણ નંબર્સનું રિએક્શન જોવા મળશે. પ્રોફિટ 1675 કરોડની સામે 5253 કરોડની પાસે આવ્યો છે. NIIમાં 2.1%નો વધારો જોઈ રહ્યા છે. ગ્રોસ NPA ઘટ્યા છે. નેટ NPAમાં પણ એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે QOQ બેઝિસ પર, એટલે ધ્યાન રાખવાનું છે. બ્રોકરેજ રિપોર્ટમાં જેફરીઝ તરફથી PNB માટે બાય રેટિંગ છે 130 રૂપિયાના લક્ષ્યાંક આપી રહ્યા છે, તો અહીંયા એક નજર રહેશે. RBL બેંક ફોકસમાં 27% નફો વધ્યો છે. 12%નો વધારો NIIના ફ્રન્ટ પર જોઈ રહ્યા છે યર ઓન યર બેઝિસ પર, અને ગ્રોસ NPA નેટ NPAની વાત કરી લઈએ તો ત્યાં પણ એક ઘટાડો આવતો જોવા મળ્યો છે QOQ બેઝિસ પર, તો RBL બેંકના પણ સારા નંબર્સ છે, અહીંયા પણ એક નજર રહેશે.
અને છેલ્લે મારા તરફથી IDBI બેંકની વાત કરી લઈએ તો અહીંયા જો મિશ્ર નંબર્સ જોઈ રહ્યા છે કારણ કે નફો 5.37% જેટલો વધ્યો છે અને NIIની વાત કરી લઈએ તો ત્યાં 10.1% વધારો આવતો દેખાયો છે. ગ્રોસ NPA નેટ NPAમાં ગ્રોસ NPA ઘટ્યા છે પણ નેટ NPAમાં એક વધારો જોઈ રહ્યા છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે અહીંયા કઈ રીતે IDBI બેંકનું કાઉન્ટર આપણને રિએક્શન બતાવે છે. તો દિગ્ગજોના પરિણામમાં રિલાયન્સ અને મોટાભાગની જે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક છે બધા પર ખાસ એક ફોકસ રાખવાનું છે. પણ એ સિવાય પણ તૃપ્તિ ઘણા બધા કાઉન્ટર છે જ્યાં નજર રહેશે ક્યાં ફોકસ. આરતી હું પણ શરૂઆત રિઝલ્ટથી જ કરીશ તો ખાસ કરીને ટાટા ટેકના પરિણામ પહેલાં નજર કરી લઈએ તો QOQ ધોરણે નફો જે છે અહીંયા લગભગ આપણને 11% ઘટતો જોવા મળી રહ્યો છે અને 181 કરોડની આસપાસ આપણને નફાના નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. રેવન્યુના ફ્રન્ટ પર નજર કરશો તો આવક લગભગ અહીંયા આપણને 6% વધતી જોવા મળી રહી છે. એબિટ નંબર પર નજર કરીએ તો એબિટ જે છે અહીંયા 205 કરોડથી વધીને 221 કરોડ પર આપણને વધતી જોવા મળી છે. લગભગ 7.5%નો આપણને એક સારો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. એબિટ માર્જિન પર નજર કરશું પોઝિટિવ નંબર્સ છે. એબિટ માર્જિન ખૂબ જ સારા આવ્યા છે 13.07%થી વધીને 13.26% પર આપણને QOQ ધોરણે નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ નજર કરશું JK સિમેન્ટ પર. અહીંયા પણ વાર્ષિક ધોરણે કંપનીના પરિણામ આવ્યા છે. નફો અહીંયા લગભગ 14.5% ઘટતો જોવા મળી રહ્યો છે. આવકના ફ્રન્ટ પર પોઝિટિવ નંબર્સ છે. લગભગ 20% અહીંયા આપણને આવક જે છે અહીંયા વધતી જોવા મળી રહી છે. એબિટાના નંબર્સ પર નજર કરશું અહીંયા પણ નેગેટિવ નંબર્સ છે. એબિટા લગભગ આપણને 687.7 કરોડથી ઘટીને લગભગ 647.7 કરોડ પર એબિટાસ આપણને નંબર્સ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. માર્જિનના ફ્રન્ટ પર પણ દબાણ છે 20.5%થી ઘટીને વાર્ષિક ધોરણે 16.1% પર માર્જિન્સ આવતા જોવા મળે છે. નંબર્સ અહીંયા આપણને ખરાબ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. ઓબેરોઈ રિયલ્ટી પર પણ અહીંયા ખાસ નજર રહેશે. વાર્ષિક ધોરણે નફો લગભગ અહીંયા 29% વધ્યો છે. આવકના ફ્રન્ટ પર નજર કરશું ખૂબ જ શાનદાર નંબર્સ છે 31.7% આપણને આવક જે છે અહીંયા વધતી જોવા મળી રહી છે. 1301 કરોડ પર નંબર્સ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. એબિટાના ફ્રન્ટ પર નજર કરશું 41%નો એક ઉછાળો જોવા મળ્યો છે અને 734 કરોડ પર આપણને એબિટાસના નંબર્સ વાર્ષિક ધોરણે આવતા જોવા મળ્યા છે. માર્જિન પણ અહીંયા શાનદાર આવ્યા છે 52.7%થી વધીને 56.6% પર આપણને માર્જિન્સ આવતા જોવા મળ્યા છે. ખૂબ જ પોઝિટિવ નંબર્સ અહીંયા ઓબેરોઈ રિયલ્ટીના જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદ હવે નજર કરશું ન્યૂઝ બેઝ પર. તો સિપ્લા માટે આ નેગેટિવ સમાચાર છે કારણ કે તેમની US FDA પાસેથી ન્યુયોર્કના તેના ઇન્વોઝન યુનિટ છે તેના માટે એક અવલોકન આપ્યું છે. અવલોકનની સાથે ફોર્મ 483 પણ અહીંયા ઇસ્યુ કરવામાં આવ્યું છે. 13 થી 17 જુલાઈ વચ્ચે અહીંયા તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ઓલરેડી આ કાઉન્ટર ઘણા જ એક નેગેટિવ ફ્રન્ટ પર ચાલી રહ્યું છે અને ફરી એક નેગેટિવ સમાચાર આપણી સમક્ષ જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારબાદનું કાઉન્ટર એ પણ ફાર્મા કંપની છે. નાટકો ફાર્મા પર અહીંયા નજર રહેશે. US FDA પાસેથી અહીંયા ઓલાપેરિબ નામની જે દવા છે તેના માટે સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મળી છે. અહીંયા ટ્વિસ્ટ એ જોવા મળી રહ્યું છે કે અહીંયા એસ્ટ્રાઝેનેકાની જે બ્રાન્ડ છે લિનપાર્ઝાનું જેનેરિક વર્ઝન જે છે આ દવા છે જે ખાસ કરીને કેન્સરની સારવાર માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. નાટકો ફાર્મા માટે ખૂબ જ પોઝિટિવ સમાચાર અહીંયા કાઉન્ટ કરી શકાય છે. ત્યારબાદ નજર બની રહી છે એ છે પાવર ગ્રીડ પર. અહીંયા ફતેહગઢ 2 ટ્રાન્સફોર્મેશન પ્રોજેક્ટ માટે કંપનીને બિડર તરીકે અહીંયા જાહેરાત કરવામાં આવી છે. કંપની અહીંયા તેનું મેન્ટેનન્સ અને તેને ખાસ કરીને તેનું ઓપરેટિંગ કરવાનું કામ જે છે કંપની અહીંયા કરશે. પોઝિટિવ સમાચાર છે. સંવર્ધન મદર્સન માટે પણ અહીંયા નજર રહેશે કારણ કે જાપાનની કંપની યુટાકા ગિનેકનો હિસ્સો ખરીદવા માટે જાપાનની કોર્ટ પાસેથી જ અહીંયા તેમને મંજૂરી મળી છે. લગભગ 81% તેઓ હિસ્સો અહીંયા ખરીદવા જઈ રહ્યા છે. $184 મિલિયન તેઓ અહીંયા હિસ્સો ખરીદશે. બાકીનો જે 11% હિસ્સો છે 11% હિસ્સો જે છે તેની પેટા કંપની સિનિચી કોગ્યો છે તેની પાસેથી તેઓ ખરીદશે. પોઝિટિવ સમાચાર છે. ત્યારબાદ સ્ટરલાઇટ ટેક પર નજર કરશું. અહીંયા પણ પોઝિટિવ સમાચાર હું કાઉન્ટ કરી રહ્યું છું કારણ કે કોન્કેટ સોલ્યુશન સાથે તેઓ યુએસમાં ઓપ્ટિકલ કનેક્ટિવિટી પોર્ટફોલિયો તેનું વિસ્તરણ કરવા જઈ રહી છે. તેમની સબસિડરી કંપની સાથે અહીંયા તેઓ આખું કહી શકાય કે પોતાનો બિઝનેસ છે તેઓ અહીંયા વિસ્તરણ કરશે. ત્યારબાદ નજર બની રહી છે એ છે આદિત્ય બિરલા કેપિટલ. અહીંયા તેની સબસિડરી કંપની આદિત્ય બિરલા સન લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સમાં લગભગ 484.50 કરોડનું તેઓ અહીંયા રોકાણ કરવા જઈ રહી છે. ગેલ પર નજર કરશું. અહીંયા તેઓ ખનિજ વિદેશ ઇન્ડિયા લિમિટેડ સાથે અહીંયા સ્ટ્રેટેજિક કરાર અહીંયા ગેલે કર્યા છે. તેમને ખાસ કરીને ક્રિટિકલ અને મિનરલ્સ ક્ષેત્રમાં સાથે કામ કરવા માટે અહીંયા કરાર કરતા આપણને જોવા મળી રહ્યા છે. એટલે જાણની આ બધા જ તમામ શેર્સ છે ખાસ કરીને રિઝલ્ટ પણ છે અને સ્ટોક્સ રિલેટેડ પણ ઘણા બધા ન્યૂઝ છે. આ બધા પર એક ખાસ ફોકસ રહેશે. જી તો બધા સ્ટોક્સ પર આજે ફોકસ રાખીશું. આરતી અને તૃપ્તિ આપ બધાનો આભાર અમારી સાથે જોડાઈ ટોપ સ્ટોક શેર કર્યા.